Learners, welcome back to another live of IELTS Speaking from Tiju's Academy. This is Archana before you. All right, good afternoon, everyone. Good afternoon. Yes, good afternoon, all. Hi, good afternoon. Yes, guys. So I hope everyone is preparing well for your exams, your IELTS test, and improving day by day, improving your language. I'm asking this question every day, and I hope you people are doing it good, isn't it? So IELTS is very important to you because it is giving you hope to go abroad, to study, isn't it? To get a good job, to settle there. So day by day, the prominence of IELTS is increasing. And also, what you have to keep in your mind is that as IELTS aspirants are increasing, the competition is high at the same time. So it is very essential that you have to meet the requirements to pass the test and very accurately at the same time because you have to follow every criteria perfectly to score good. Am I right? Yes. So you have to be thorough with your studies. You have to do it efficiently. You have to work hard at the same time smart work is needed. So you should understand what are the points that is going to give you good marks. So in IELTS speaking, when I talk in particular, I always say that you have to follow the criteria. You have to improve your efficiency in following every criteria. We know we have to improve in fluency, grammar, vocabulary, pronunciation, isn't it? So we are taking grammar classes of different topics as you asked to us, and we have taken a lot of classes about pronunciation, common mistakes you're making in pronunciation, and you can only improve your fluency by doing certain activities because in a live class it's not possible for us to conduct a live interaction to you. Like we are the only speaker here, we can only get your responses to chats. So what I want to tell you is that do the activities we have already mentioned to you. That is speaking in front of a mirror or talking about different topics, getting updated about contemporary issues, and you have to speak about everything that you get in front of you. So talk in English with your family members, your friends. So that is how you improve your language day by day, and you should have the courage to make mistakes, isn't it? So I've told you everything like this. When you watch our previous live classes, you'll understand that. So, guys, at the same time, the most important criteria is vocabulary, and we have taken a lot of live classes based on that because you should be familiar with a lot of words, like even the common words, which will help you to get good marks, good scores in IELTS speaking, isn't it? So, in the previous class, we had studied about words related to education. Am I right? Yes. We came across a lot of words related to education. It is not necessary that you have to use every single word while you're attending the test, but you should be familiar with each and every word. Even if the interviewer is asking you a question using any of the word, you should not be unfamiliar with those words. That's important. So have you revised that? Let me ask you. Yes, very good, very good. That's good. Keep the spirits and go on like this. Good. Okay, so in today's class, we are gonna learn some vocabulary related to culture. Culture for IELTS speaking. You people know that during our IELTS test, if you're preparing it, you'll understand that there are certain follow-up questions, warm-up questions, and cue card questions based on culture. They may ask about your culture. They may ask about some other culture. They may ask about the difference between your culture and other culture. They may ask about the culture you like, the culture you know, isn't it? So questions from culture is very common in IELTS speaking test. And it is very important to know certain terms related to this culture, isn't it? It is very important. I would always say this because cultural changes is happening day by day. It is not dynamic. I mean, it's actively happening. Am I right? It's dynamic. Okay. So there are many different terms related to culture. And as these are some terms related only to culture, it may not be familiar to us, even if
see, if you're a non-native speaker, I would say it is not familiar to us because we are listening to words related to culture in our own mother tongue if you are not listening to any other languages usually, because we are watching news in our own native language, like our mother tongue in Malayalam. If you're watching Malayalam news, it's not you won't be familiar with such words. So I'm not dragging anymore. I want to go straight to the topic. So today we're going to learn about vocabulary related to culture for IELTS speaking. And after this class, you should make sure that you know every such word, because if the interviewer is asking you questions using any of these words, please don't sit bewildered without knowing what the actual word is, what does it mean, and please don't sit stammering or making poses. You should know it. Okay. Shall we start? Okay, good. Yes. The word culture itself. What is culture? Culture is the ideas, customs, and social behavior of a particular people or society. Let me tell that in Malayalam. Culture എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ സംസ്കാരം എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ, കൾച്ചറില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. ബട്ട് അതിനൊക്കെ ഉപരി എന്താണ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്? ഐഡിയാസ്, കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പീപ്പിൾ ഓഫ് സൊസൈറ്റി. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജനത, ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ടോട്ടലായിട്ടുള്ള ഐഡിയാസിനും അവരുടെ രീതികൾക്കും അവരുടെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ പൊതുവേ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നതാണ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുടെയാണ് അല്ലേ. ഓരോ നാട്ടിലും എന്തായിരിക്കും? ഓരോ കൾച്ചറായിരിക്കും. ഇന്ത്യ ഈസ് ഫേമസ് ഫോർ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി. നമ്മൾ ഇന്ത്യയെ പറ്റി പറയുന്നതിന് എന്താ? യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരേ കൾച്ചറുള്ളവരായിരിക്കും മിക്കവാറും എല്ലാ കൺട്രീസിലും ഉള്ളത്. ബട്ട് ഇന്ത്യ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്കിവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചേഴ്സാണുള്ളത്. നമ്മൾ നാനത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്നൊക്കെ പറയും, യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ 29 സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും കൾച്ചേഴ്സ് കാണും, അത്രയും ലാംഗ്വേജസ് കാണും, ട്രഡീഷൻസ് കാണും, ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള കൾച്ചർ, ഇന്ത്യ തന്നെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കേരളത്തിലുള്ള സംസ്കാരമാണോ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പാർട്സിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേനും? അല്ല. ജമ്മു കാശ്മീരും കേരളവും തമ്മിൽ എത്രത്തോളം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഐഡിയാസിനെയും അവരുടെ കസ്റ്റംസും സോഷ്യൽ ബിഹേവിയറും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കാണ് കൾച്ചർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ കൾച്ചറിനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേനും കൾച്ചർ എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാണ്ട് നിങ്ങൾ ഇരിക്കരുത്. ഒരു ജനതയുടെ അവരുടെ സംസ്കാരത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൾച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കൾച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെയും മറ്റൊരാളുടെ കൾച്ചറുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ അറിയായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ഇസ് കൾച്ചർ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ്. സ്റ്റീരിയോടിപ്പിക്കൽ നോഷൻസ് എന്നൊക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സെറ്റ് ഐഡിയ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഹാവ് അബൌട്ട് വാട്ട് സമ്മൺ ഓർ സംതിങ് ഇസ് ലൈക്ക്, എസ്പെഷ്യലി ആൻ ഐഡിയ ദാറ്റ് സ്ട്രോങ്. മിക്കവാറും ഒരു റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ്. എന്ത് ഐഡിയ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്? ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഹാവ് അബൌട്ട് വാട്ട് സമ്മൺ ഓർ സംതിങ് ഇസ് ലൈക്ക്. ഒരാൾക്കാരെങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആവണം എന്നൊക്കെയുള്ള നേരത്തെ മാറ്റമില്ലാതെ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാഴ്ചപ്പാടുകളും ചിന്താഗതികളുമുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോടിപ്പിക്കൽ നോഷൻസ് എന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പാണെന്ന് പറയുന്നത്. മാറ്റമില്ലാത്ത പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ ഇന്ന ആൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ പെരുമാറണം എന്നുള്ള സ്റ്റീരിയോടിപ്പിക്കൽ നോഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെ പെരുമാറേണ്ടതെന്ന് നേരത്തെ ഒരു കാര്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ ആവണമെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയയാണ്. ഓക്കെ. അത് യൂഷ്വലി ശരിയായിരിക്കണമെന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നമുക്കങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നോ പറയാൻ നമുക്കങ്ങനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാനോ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റമില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോടിപ്പിക്കൽ നോഷൻ, സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, മൾട്ടി കൾച്ചറലിസം. അതായത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ബിലീഫ് ദാറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചേഴ്സ് വിത്തിൻ എ സൊസൈറ്റി ഷുഡ് ഓൾ ബി ഗിവൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി. ഈ ഒരു ടേം ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചേഴ്സ്. മൾട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ വൺ, ഒന്നിൽ കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ മൾട്ടി കൾച്ചറലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ?
അവിടെ എന്തിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും? ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സംസ്കാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കൾച്ചേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എന്ത് പറയാം? മൾട്ടി കൾച്ചറാണെന്ന് നമുക്കവിടെ പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എല്ലാ കൾച്ചേഴ്സും അവിടെ എന്താണ്? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, എല്ലാത്തിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ത് തന്നെയാണ്? നമ്മുടെ രാജ്യം തന്നെയാണ്, ഇന്ത്യ. കാരണം ഇവിടെ മൾട്ടി കൾച്ചറലിസം തന്നെയല്ലേ നടപ്പിലാവുന്നത്. എത്ര കൾച്ചേഴ്സാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കൾച്ചർ ഒന്നിനെക്കാട്ടിൽ ഇൻഫീരിയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇല്ല. ഒന്നിനെക്കാട്ടിൽ ഒന്ന് മുകളിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുമോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണുള്ളത്. മൾട്ടി കൾച്ചറലിസം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ എന്താണ്? ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കൾച്ചേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി, മോർ ദാൻ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് മൈഗ്രേഷൻ. മൈഗ്രേഷൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുന്നതും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? അങ്ങനെ ലൈക്ക് ആ ഒരു സെൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ട്രാവലിംഗ് ടു എ ന്യൂ പ്ലേസ് ടു ലിവ്, യൂഷ്വലി ഇൻ ലാർജ് നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ ലാർജ് നമ്പേഴ്സിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് ആൾക്കാർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് പീപ്പിൾ മാത്രമല്ല, ഇപ്പം ആനിമൽസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൈഗ്രേഷൻ ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോഴത്തേനും അല്ലെങ്കിൽ വെതർ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും ആനിമൽസും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്ലേസിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ബേർഡ്സ്, നമ്മൾ ദേശാടന പക്ഷികൾ എന്നൊക്കെ, അത് വെതർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ലാർജ് നമ്പറായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ വിൽ സേ ദേ ആർ മൈഗ്രേറ്റിംഗ് ടു എ ന്യൂ പ്ലേസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയും ഓരോ വേർഡ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ചിലപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ വരുന്നത്. നിങ്ങളതും ഓർത്തിരിക്കുക. അതായത് ഇപ്പം കൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൾച്ചറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന വേർഡ്സാണ്. നിങ്ങൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊരു കൾച്ചറൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വേർഡ് എങ്ങനെ കണക്റ്റ് ആവുന്നു എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഓക്കെ, hope you are getting my points, isn't it? Good. Next, globalization. What is globalization? ആഗോളവൽക്കരണം. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? കുറേ നാളായിട്ട് നടക്കുകയാണോ? നമുക്ക് ഈ ടേം അറിയാം, ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്നുള്ള ടേം ഫെമിലിയറാണ്. പക്ഷേ എന്താണത്? It is a process by which businesses, ideas and cultures spread around the world. ആഗോളവൽക്കരണം, അതായത് ബിസിനസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഐഡിയാസ് ആയിക്കോട്ടെ, കൾച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ, ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എല്ലാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിൽ പണിത ഒരു സാധനമായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നു? ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും നാട്ടിലുള്ള വലിയ കമ്പനിയുടെ ബ്രാഞ്ച് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ എത്രയോ ഫോറിൻ കമ്പനീസിൻ്റെ ഒക്കെ സെൻറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്? ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പല ലോക്കൽ ഐറ്റംസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മൾ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ അതിലും വിലയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നാട്ടുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ്നെസ്സിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, യെസ്, ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇനിക്വാലിറ്റി. ഇനിക്വാലിറ്റിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വി നോ വാട്ട് ഈസ് ഇക്വാലിറ്റി? സമത്വം. അപ്പോൾ ഇനിക്വാലിറ്റി എന്താണ്? അസമത്വം. ദാറ്റ് ഈസ് എ അൺഫെയർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം? ഈക്വലായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അൺഈക്വലായിട്ട് ആൾക്കാരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഇനിക്വാലിറ്റി. നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇക്വാലിറ്റി ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയും, അല്ലേ? ഇക്വാലിറ്റി അല്ല അതിൻ്റെ മെയിൻ, സമത്വം വേണം, എല്ലാവരെയും ഈക്വലായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊരു ആസ്പെക്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും മനുഷ്യരെന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം? ഈക്വലായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ഹൈറാർക്കിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് കൂടുതലും നമ്മളൊരു
എന്താ പറയുക, ഒരു ജോബ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഹൈറാർക്കി ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് തന്നെ ഒരു ഹൈറാർക്കിയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിൽ തന്നെയും മനുഷ്യരെ കാസ്റ്റിൻ്റെ പേരിലോ റിലീജിയൻ്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡറിൻ്റെ പേരിലോ ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ? നോ. അങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ ഇക്വാലിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ ഇനിക്വാലിറ്റിയും എന്താണെന്ന് അറിയുക. അസമത്വമാണ് പല ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ തമ്മിൽ ഈക്വലായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഇനിക്വാലിറ്റി. റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, ടോളറൻസ്. ടോളറൻസ് എന്ന് ഓരോ വേർഡ്സ് പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സഹിഷ്ണുതയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻടോളറൻസ് എന്തായിരിക്കും? അസഹിഷ്ണുതയായിരിക്കും. ടോളറൻസ് ഇസ് ദി റെസ്പെക്റ്റ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബിലീവ്സ് ഓഫ് ബിഹേവിയേഴ്സ്. അതായത് ഏത് വിശ്വാസത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയെയും ബഹുമാനിക്കുകയും ഒരുപോലെ തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് നമ്മൾ ടോളറൻസ് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല എങ്കിലോ അതെന്തായിരിക്കും? ഇൻടോളറൻസ്, അസഹിഷ്ണുതയായിരിക്കും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, എത്നിസിറ്റി. ഇറ്റ് റിഫേഴ്സ് ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ഷെയർ എ കൾച്ചറൽ ഓർ നാഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. അതായത് ഒരു കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഒരേ കൾച്ചറിൽ പെട്ടവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാഷണാലിറ്റി ഉള്ളവർ, അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകാരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ആ ഒരു എത്നിക് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരാണെന്ന് പറയും, എത്നിസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒരേ കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവരെ ഒരു എത്നിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും. തദ്ദേശീയമായതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, മാർജിനലൈസ്ഡ്. മാർജിനലൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹം എന്നൊക്കെ പറയും. അതായത് ഒരു വിലയും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കുറച്ച് പേരെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? അവരെ മാർജിനലൈസ്ഡ് സെക്ടർ ഓഫ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയും. പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണെന്ന് പറയും. സോ ട്രീറ്റിംഗ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓഫ് പവർലെസ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ മാർജിനലൈസ്ഡ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഡൈവേഴ്സിറ്റി. ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്താ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതല്ലേ? വൈവിധ്യം അല്ലേ? ഹാവിങ് മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോംസ്. അപ്പോൾ കൾച്ചർ തന്നെ എന്താണ്? പല ഫോംസിലുണ്ട്. ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് ചെയ്ത ഒരു ടോപ്പിക്ക് സംസാരിക്കുമ്പം പറയാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ്, കൺസർവേറ്റീവ്. Not usually liking or trusting change, especially sudden change. എൻ്റെ ഇതൊരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫാമിലി ആണെന്ന് ചിലർ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ അവിടെ കൺസർവേറ്റീവ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് കൺസർവേറ്റീവ്? മാറ്റങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ. പണ്ട് പുരാതന കാലം മുതൽ എന്ത് ശീലിച്ചു വന്നോ അത് തന്നെ വീണ്ടും ശീലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരെ നമ്മൾ കൺസർവേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയും. ദേ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ചേഞ്ചസ്, എസ്പെഷ്യലി സഡൻ ചേഞ്ചസ്. പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, prejudice. മുൻവിധി. What is prejudice? An unreasonable opinion, especially about a particular group of people, that is formed without thought or knowledge based on their nationality, gender, disability, etc. It is an unreasonable opinion. അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേഷനിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജെൻഡറിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളവർ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാതെയൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മളങ്ങ് മുൻവിധിയോടുകൂടി പറയാണ് അവരിങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന്. അതിനാണ് നമ്മൾ prejudice എന്ന് പറയുന്നത്. ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക്, പ്ലീസ് വെയിറ്റ്.
Sorry for the inconvenience. Let's continue. Okay, guys. So we were talking about prejudice, isn't it? മുൻവിധി, അതായത് മുൻധാരണകളോടുകൂടി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിനാണ് prejudice എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് അൺറീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയനാണ്. ഒരു റീസണും കൂടാതെ നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഫെയർ. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പാടില്ല. ഇപ്പോൾ ചില കൺട്രീസിലുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ അവരങ്ങനെയാണെന്ന് അതിനർത്ഥമുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മളവിടെ പോയിട്ടില്ല, അവരെങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് പറയുന്നത്? സോ നെവർ ഡു ദാറ്റ്. ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, വേർതിരിവ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇക്വാലിറ്റി വേണം എന്നുള്ളത്. ഇക്വാലിറ്റി വേണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരുപോലെ കാണണം. ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ശരിയാവോ? ഇല്ല. സോ ട്രീറ്റിംഗ് എ പേഴ്സൺ ഓർ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഡിഫറെൻ്റ്ലി, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ എ വേഴ്സ് വേ from the way in which you treat other people because of their race, gender, sexuality, etc. So ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വളരെ വേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പം. അത് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ റേസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജെൻഡറോ സെക്ഷുവാലിറ്റിയുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നേഷൻ, എന്തുമായിക്കോട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു കാസ്റ്റ്, ക്രീഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയൻ, റേസ്, ജെൻഡർ, സെക്ഷുവാലിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സിലും ആരെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വേർതിരിച്ച് കാണാൻ പാടില്ല. വേർതിരിച്ച് കാണുമെങ്കിൽ ആ വേർതിരിവിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, ട്രഡീഷൻ. എന്താണ് ട്രഡീഷൻ? A belief, principle or way of acting that people in a particular society group have continued to follow for a long time, or all of these beliefs in a particular society or group. അതായത് കുറേ പാരമ്പര്യം അല്ലേ, കുറേ നാളായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പണ്ട് മുതലേ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരേ രീതികൾ, വിശ്വാസങ്ങളായിരിക്കാം. ഓക്കെ, അതിനാണ് നമ്മൾ ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു വിശ്വാസം, എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിലീഫായിരിക്കാം, ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിരിക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, മൈനോറിറ്റി. മൈനോറിറ്റി എന്താണ്? ന്യൂനപക്ഷം. It is a smaller number of part, especially a number of part representing less than half of the whole. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ, ഒരു സൊസൈറ്റി, അതിൽ മൊത്തം ആൾക്കാരുടെ പകുതി എടുത്തു നോക്കിയാൽ ആ പകുതിയിലുമുള്ള ഒരു സ്മോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കും ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പറയും ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി ആണെങ്കിൽ അവിടെ മെജോറിറ്റിയും ഉണ്ടായിരിക്കാം, മൈനോറിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഈക്വലായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ ന്യൂനപക്ഷത്തിനെയും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, അല്ലേ? സോ മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്മോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കാം. ജെൻഡർ ഇസ് ദ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾ മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ജെൻഡർ. ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ, ഇറ്റ്സ് എ കമ്പൈനിങ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് തിങ്സ് ഇൻ ടു വൺ. സംയോജനം എന്നൊക്കെ പറയും. നാഷണൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്താണ്? ദേശീയോദ്ഗ്രഥനം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പല ഗ്രൂപ്പ്സിനെ നമ്മൾ എന്താക്കുന്നു? ഒന്നാക്കുന്നു, സംയോജിപ്പിക്കുന്നു. കമ്പൈനിങ് ഇൻ ടു വൺ, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ ഇറ്റ്സ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. അസിമിലേഷൻ. വാട്ട് ഇസ് അസിമിലേഷൻ? Process by which a person adopts the customs and attitudes of another groups. അതായത് മറ്റൊരാൾക്കാരുടെ സംസ്കാരമോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അത് കണ്ട് അതുപോലെ അനുകരിക്കുകയാണ്, അതേ രീതി പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? അസിമിലേഷൻ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അസിമിലേഷൻ. അപ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ സംസ്കാരം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രീതികൾ, ആചാരങ്ങൾ, പാരമ്പര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് അസിമിലേഷൻ. സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും. അതായത് ഇപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കണം? ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് സംഭവിക്കുമ്പം എന്തായിരിക്കും നാച്ചുറലായിട്ട് എക്സോസ്റ്റഡ് ആവുന്നത്? നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്താവും? തീർന്നു പോവും, എക്സോസ്റ്റഡ് ആവും. ഇപ്പോൾ കോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. കോള് വേണമെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് വേണം. അപ്പോൾ ഈ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എക്സോസ്റ്റഡ് ആവും. അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും? അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ സംഭവിക്കണം, പക്ഷേ എങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെന്നാൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കണം. അതായത് നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടി ഓരോന്ന് കണ്ടുവച്ചിട്ടേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാവൂ? ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരാവൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസോഴ്സസ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, മൊത്തം നമ്മൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ,
So, using resources in a way that they last for the future generation. Fine. Indigenous means native to a particular place. അപ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് തദ്ദേശീയത എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിജനസ് പീപ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? Segregation. Policy of keeping one group of people apart from another and treating them differently, especially because of race, sex or religion. അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവരുടെ റേസിൻ്റെ, സെക്സിൻ്റെയോ റിലീജിയൻ്റെയോ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഈ ഒരു സെഗ്രിഗേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് patriarchy. Very familiar and popular term. Society in which the oldest male is the leader of the family, or a society that is controlled by men, in which they use their power to their own advantages. Patriarchy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഫാമിലിയുടെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെമ്പർ, അല്ല ഫാമിലി ഭരിക്കുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഓൾഡസ്റ്റ്, ഏറ്റവും പ്രായം ചെന്ന പുരുഷനായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ആണുങ്ങൾ മാത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പീട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇവർ ഈ ഒരു അവരുടെ ഒരു പവർ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? മറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സിനെ അടിച്ചമർത്തും. അപ്പോൾ ആണുങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് നിന്ന് ഒരു ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റി ലീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പീട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റിയാണ്. അവരുടെ മാത്രം പ്രിവിലേജസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അഡ്വാൻറ്റേജ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇത് കൂടാതെ ഒരുപാട് കൾച്ചറൽ അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ്. ഇനിയും കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് മോർ സച്ച് വേർഡ്സ്. ഫൈൻ. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ത്രൂ ദ വേർഡ്സ് വൺസ് അഗെയിൻ. Culture, stereotype, multiculturalism, migration, globalization, inequality, tolerance, ethnicity, marginalized, diversity, conservative, prejudice, discrimination, tradition, minority, gender, integration, assimilation, sustainability, indigenous, segregation, patriarchy. That's it. You have to find more words. All right, guys. So hope this is clear to you, isn't it? Can I get some responses? Yeah, that's good. So you're giving me more words. That's good. So you have to continue your studies like this. You have to prepare every day like this. I've already told you have to find out at least 10 new words every day and study. That's how we enrich our vocabulary, isn't it? Haven't I told you that? Yes, I have. Okay, guys. So that's great. Go on like this. So shall we wind up today's class then? Any doubts? No? Okay. So that's good. Thank you so much for attending this live. And once again, I want to tell you this. Please go on practicing and score good. Thank you so much. Let's wind up today's class. Thank you.